ਅਸੀਂ बड़ा कष्ट सह के प्रभु की हजूरी में आए हैं। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਖੇਮਵਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परिपूर्ण शांति, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, शांति है, आराम है, सुख है स्वर्ग दे विच। वो सारा सुख छड्ड के और सुनी जाए परमेश्वर होने का अधिकार छड्ड के मनुख बनिया, स्वर्ग की शांति छड्ड आया, सुख छड्ड आया, महिमा छड्ड आया, मनुख बन के धरती ते साडे लिए आया। हालेलुया। जे असीं कुछ कर रहे हैं ना ते कुछ भी नहीं ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ जो ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और परमेश्वर भी साडे नाल घट नहीं कर रहा, बहुत सुंदर हवा ने चला दी है तां जो मौसम ठीक बना के रखे, क्योंकि उहदे लोग आराधना करते हैं, बंदगी करते हैं। हालेलुया। सो पिछले हफ्ते भी आपां सिक्ख्या सी विचार के उपर, इस दे उपर आपां चर्चा कीती सी कि अज संसार के अंदर सब तो ज्यादा वध पाया जाने वाला पाप है वो विचार है, जिहदे कारण परमेश्वर का क्रोध इंसान ते आउंदा। विचार के कारण इंसान की जिंदगी के अंदर परेशानियां रहिंदियां ही रहिंदियां। विचार के कारण उसकी शर्मिंदगी कदे खत्म नहीं होती, जिंदगी च दुख आई जाते। वो कहता पता नहीं क्यों परेशानियां आ रही, क्यों मेरी जिंदगी च दुख आ रहे। जिस दिन वो व्यक्ति उस चीज चों बाहर निकल आएगा सारियां परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। ये पाप संसार विच आउंदा किवें आ, उहदे दी भी आपां चर्चा कीती सी। पहली चर्चा कीती सी देखण दे नाल। किदां? कहंदा जे कोई किसी स्त्री नूं बुरी नजर दे नाल देखे, कोई दृष्टि डाले तां ओह व्यभिचार कर चुका। शॉर्ट कपड़े पहनने दे नाल, कई लड़कियां शॉर्ट कपड़े या टाइट कपड़े पा के रोड पे चल रही। हालेलुया। जे आपां नहीं सिखावांगे कौन सिखाएगा? कोई बाहरों आके नहीं सिखाएगा। कलीसिया नूं, कलीसिया दे बच्चियां नूं, बेटियां नूं, बेटियां नूं, भैणां ते भरावां नूं एक चर्च पादरी दा अधिकार बनदा, हक बनदा है कि इन्हां गल्लां तों उन्हां नूं चुकणिया गया। आज सब तो ज्यादा वध पाप वेखण नाल हुंदा है। हालेलुया। आप संसार च जाने जिहड़े लोग प्रभु नूं नहीं जानदे, चाहे बेटियां चाहे बेटे कपड़े ढकदे नहीं होंदे। हालेलुया। और दूसरा जिहड़ा विचार है
ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਜਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੰਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। दूसरा विचार है जब पति और पत्नी दे विच आपस में प्रेम खत्म हो जाता है। पति दा प्रेम शैतान फड़ के पाप करांदा, या फिर पत्नी दा प्रेम फड़ लैंदा शैतान, क्योंकि आपस में उन्हां दे प्रेम घट गया। जो शादी हुई सी बहुत ज्यादा प्रेम सी, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हुंदे सी। हालेलुया। एक जगह ते बैठ के थाली च खाना खाते सी। हौली हौली प्रेम की हो गया, घट गया। उस प्रेम ने पति ते पत्नी विच दूरियां पा दित्तियां, जिहदे कारण अज आपां देखदे तलाक हो रहे हैं। किसी दी पत्नी हुंदी, अपनी पत्नी हुंदिया भी किसी होर लेडीज दे नाल चले जांदा, जां पति हुंदिया नहीं वो होर किसी आदमी नाल चले। ओहदा कारण की है? देखिए, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੜ ਫੜ ਕੇ ਉਸਰਦੇ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ प्रॉब्लम आ गई भैणों के भरावां दे विच। कलीसिया के कुछ भैण भाई इकट्ठे होए ते पौलुस नूं एक खत लिखदे आ अते पौलुस नूं कहंदे आ, प्रभु दे दास, कलीसिया के अंदर भैण भरावां दे अंदर इस तरह की गड़बड़ी आ रही है। ते पौलुस समझाउंदा है, वो कहंदा हरामकारी दे कारण, व्यभिचार दे कारण हरेक पति जेड़ा है वो अपनी पत्नी दे नाल रवे ते पत्नी जेड़ी अपनी पत्नी दे नाल पति दे नाल रवे। हरामकारी दे कारण, व्यभिचार दे कारण। हालेलुया। हरामकारी व्यभिचार पैदा कदों होंदा है? जदों पति ते पत्नी दे विच प्रेम दी कमी आ जांदी है। हालेलुया। ते तुहानूं पता दा रिजल्ट बहुत खतरनाक हुंदा। परिवार टुट जांदे आ, बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। इसका जिम्मेवार कौन है? ये जिम्मेवार आप है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कहता है, हे पत्नी अपने पति दे अधीन रह, अपने पति की गल मन। तेरा जिहड़ा शरीर है ना, ये तेरा नहीं है, ये ते अधिकार तेरे पति दा है। हालेलुया। पति नूं कहंदा, हे पति अपनी पत्नी नूं एवें प्यार कर जिवें तू अपने शरीर नूं करदा है, क्योंकि तेरी देह दे उत्ते तेरा अधिकार नहीं आ, तेरी पत्नी दा अधिकार है। हालेलुया। ये बाइबल दे सच वचन है। आज जो घर मजबूत है, जिन्हां घरां दे विच पति ते पत्नी दोवें ही बाइबल की शिक्षा प्राप्त करके चलदे, तो घर मजबूत है। वो पति नूं पता है कि मेरा की फर्ज है अपनी पत्नी दे प्रति, पत्नी नूं पता है मेरा फर्ज की अपने पति दे प्रति, ते मां प्यो नूं पता है साडा फर्ज की अपने बच्चों के प्रति, बच्चों नूं पता है साडा फर्ज की अपने मां प्यो के प्रति। हर एक दे लई शिक्षा है। हालेलुया। ये बाइबल कल्ली पति नूं नहीं कहंदी, पत्नी नूं नहीं कहंदी, बच्चों नूं भी कहंदी है ते मां प्यो नूं भी कहंदी है। हालेलुया। जानदे पौलुस दे समय च कलीसिया दे विच इदां व्यभिचार होण लगा। उत्थे कुछ भैणां सीगियां जिन्हां ने पति दे नाल प्रेम नूं घटा दित्ता, पति गलत हो गया। कुछ भाई सीगे ज्यादा समा अपनी पत्नी नूं समा नहीं दित्ता, काम दे विच आपदे बिजनेस दे विच अपनी पत्नी नूं समा, आखिर ते ओदी पत्नी दे दिमाग नूं शैतान ने फड़िया, ओनूं गलत कर दित्ता। जिम्मेवार कौन है? पति है। मैं पास्टर हाँ, मैं कलीसिया नूं समा भी देना, परमेश्वर नूं समा भी देना है, बच्चों नूं समा भी देना है, पत्नी नूं समा भी देना है।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਲੀਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਅੱਜ, ਜੋ ਝਗੜੇ ਅੱਜ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂ ਦੂਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਈਆਂ। ਆਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਪਾਪ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਭਚਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਿਭਚਾਰੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਡ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਂਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਹੱਥ ਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਡ ਵਿੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਹੀ ਝੁੱਡੂਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੀਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ
अच्छे ढंग नाल बनाउंदी, सारी दिहाड़ी थक्किया जांदा, सारी दिहाड़ी उत्थे काम करदागा, खिचा तो इंदी काम दे शांति हुंदी, घरे चले आ, घरों भी जदों अच्छा नहीं बोलदागा ते कहदा मन दुखी हुंदा है, दिल करदा घर चों भज जावां। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड की, बहुत सारे भाई जिन्हें आत्महत्या करे, कारण पत्नी ने प्रेम नहीं किया। और बहुत सारे भाइयों के नाल इंज होया क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी को प्रेम नहीं किया। ये विचार का दूसरा कारण है। ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, बाइबल एक शीशा है। बाइबल सानू वो पुराने लोगों की जिंदगी जेड़ियां घटना वापरियां है, क्यों वापरियां, उन्हां दी जिंदगी च दुख क्यों आया, क्यों वो भी परेशान होए, दुखी होए, कई मर गए, सानू सिखाउंदा है असीं उन्हां वाले काम नहीं करने। हालेलुया, हालेलुया। सो ये परमेश्वर दे वचन दे वाल जावांगे। पहला कुरिन्थिया 10 अध्याय 8 वचन। पहला कुरिन्थिया 10 ਦਾ 8 वचन। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 23,000 ਮਾਰੇ ਗਏ। एक दिन च कितने हजार मर गए? 23,000 लोगों की मौत हुई। तुहानू मैं दसना चाहता ये किहड़े लोग 23,000 मारे गए? ये परमेश्वर के लोग सी। ये किहड़े लोगों की गल कीती गई जिन्हां नूं 23,000 नूं मृत्यु दंड मिलिया? वो लोग सी जिन्हां कोल परमेश्वर का वचन पहुंच चुका सी। ये वो लोग सीगे जिन्हां ने परमेश्वर के वड्डे वड्डे चमत्कार देखे, खुदा दी सामर्थ इन्हां ने देखी, खुदा नूं रूबरू कह सकदे इन्हां ने देखिया। अग दे खंबे विच, बदल दे खंबे विच, सनई पहाड़ ते अग दे विच परमेश्वर इन्हां दे उत्ते प्रगट होया और इन्हां लोकां ने ही परमेश्वर की आवाज सुनी। ये किहड़े लोग हैं? ये खुदा दे लोग सी। क्यों 23,000 लोगों की मौत हो गई? क्यों 23,000 लोग एक दिन ही मारे गए? अन्य जाति लोग नहीं, ये वचन को जानने वाले लोग, ये बाइबल पढ़ने, बाइबल को समझने वाले लोग, इन्हां नूं परमेश्वर का वचन जताया गया सी मूसा के द्वारा कि व्यभिचार नहीं करना। आप कूच दी किताब च पीछे देखिया सी। हालेलुया। पिछले हफ्ते आप देखा सी कूच दी किताब च, उत्थे परमेश्वर ने हुक्म दिता व्यभिचार नहीं करना। हालेलुया। इत्थे लिखा और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। कितने हजार? 23,000 लोग एक दिन च मौत हुई। कारण की सीगा? विभचार। विभचार मौत दी सजा लेके आउंदा इंसान दी लाइफ दे अंदर। ये लोग सीगे खुदा नूं जानन वाले। तुहानूं पता एक समा सीगा, ये गुलाम सीगे। एक समा सीगा जद किसी दे अधीन काम कर रहे सी। एक समा सीगा जद इन्हां कोलों बड़ी कठोरता नाल काम लिया जांदा सी। तो उस समय प्रार्थना कर रहे सी, प्रभु सानू इथों आजाद कर, साडे प्यो दादे दे परमेश्वर सानू इथों छुड़ा। परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रगट की और परमेश्वर ने मूसा नबी इन्हां दे विच भेजिया। मूसा ने बड़े बड़े काम मिस्र दे विच कीते। इन्हां दे देखदे देखदे इन्हां नूं छुड़ा लिया। लाल समुद्र इन्हां दे वेखदे वेखदे बड़े ध्यान नाल सुनना,
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मूसा नबी पहाड़ पे जा रहा है और एक बहुत बड़ा बदल पहाड़ पे आ रहा है और आग प्रगट हो रही है। परमेश्वर आग विच होके गल्लां कर रहा है। ये वो लोग ने जिन्हां ने खुदा दी सामर्थ देखी। इन्हां ने बचन नूं जानदे होए पाप कीता सी। तुहानूं पता है परमेश्वर जिहड़ा है क्यों सजा दिंदा है, क्यों ताड़ना करदा है? परमेश्वर नहीं चाहता असी दूसरे लोगों ना दोषी ठहराए जाइए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि जब परमेश्वर न्याय सिंहासन ते बैठे असी दूजे लोगों दे वांग अपराधी गिने जाइए ते उन्हां दे नाल अग दी झील विच जाइए। इस लई सजा हुंदी। हालेलुया। इन्हां ने विभचार कीता, जिन्हां ने विभचार कीता उन्हां दी जिंदगी डिस्टर्ब होई, उन्हां दी जिंदगी च प्रॉब्लम होई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ नहीं। साडा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। उन्हें की किया? पवित्र बनो। की बनो? पवित्र बनो। क्यों? जो मैं तुहाडा परमेश्वर पवित्र हां। पवित्र होने का अर्थ है विभचार तो भजना या बचना। हालेलुया। इन्हां दे विच कल्ला विभचार नहीं सीगा। तुसीं दा पढ़ो 6 तो शुरू करो। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ? ਨਸੀਹਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋਵੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਭ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਜੇ ਸੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਬਈ, ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸਾਡਾ, ਪੈਸੇ 500 600 ਰੁਪਏ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਮ। ਲੋਭ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਭ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਧਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਕੰਗਾਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਧਨ? ਧਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸੰਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਚਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਮਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਲਾਲਚੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੇ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੀ 2 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਡਬਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸਟਰਾ 500 ਰੁਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਪਰਦੀਤੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਦੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਤਾਂ ਆਏ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਗਏ ਚਲੇ ਬਾਹਰ। ਜੋ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਗਏ, और ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਪਰਦੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਾ ਘਰ 'ਚ 4 ਜੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 4 ਜੀ ਸੀਗੇ, 8 ਕਿਲੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਤੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੈ। 4 ਕਿਲੋ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? 4 ਕਿਲੋ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ, 6 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ 1 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਆਪਾਂ 6 ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਣੋ। 6 ਵਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਉੱਠੇ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਉੱਠੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 23,000 ਜਣਿਆਂ ਦੇ 70 ਲੱਥੇ। 70 ਲੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 23,000 ਮਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆਈਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਤਿਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕੰਗਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਲਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 100 ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਤਾਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਕੁੜਕੜਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁੜਕੜਾਓ ਨਾ, ਸਭ ਕੰਮ ਬਿਨਾ ਕੁੜਕੜਾਏ ਕੀਆ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜਕੜਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ना तुसी कुड़कड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कड़ाए, कितने कुड़कड़ाए। खुदा दे विरुद्ध बोले। प्रभु इंज क्यों हो गया? एवें नहीं इंज होना चाहिए सी। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕੁੜਕੜਾਓ ਨਾ, ਬੁੜਬੁੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੁੜਕੜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੀਆਂ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਜਾਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੁੜਕੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि परमेश्वर ने साथ प्यार किया है, प्यार करके दिखाया है। हालेलुया। आइए अपन कुछ और कटांगे। यहूदा दी पत्री एक अध्याय 6 वचन। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਨੇਰ ਕੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਦੀਪਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਮਸਾਮ ਦੇ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਦੀਪਕ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀ? ਕੁਝ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬਲਵਾ ਕਰਕੇ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ कलाम कहता, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। असली काम को छाड़
असली निवास केड़ा सी उन्हां दा? स्वर्ग सी। तब हालेलुया, बड़े ध्यान नाल सुनो। फिर कहंदा जिस रीति से सदोम और अमोरा उनके आसपास के नगर जो इनके समान विभचार हो गए थे, इनके समान की हो गए सीगे? विभचारी हो गए सीगे। लिखिया प्राय शरीर के पीछे लग गए थे। किरे शरीर के पीछे? प्राय शरीर का मतलब पता की होता है? जब परमेश्वर ने हवा नूं आदम दे कोले लेके आंदा ते आदम ने की किया? ए मेरियां हड्डियां चों हड्डी ते मेरे मांस विचों एक पत्नी जेड़ी है अपने पति वास्ते वो एक शरीर है। वो पराया शरीर है। बाइबल कहंदी वो अज तो दो नहीं बल्कि एक ने, अते दो जेड़े एक हो गए ने। जदों तीजे शरीर दी कामना कीती जांदी है ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸ਼ਰੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਦੂਮ ਔਰ ਗੁਮਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਦੀਪਕ ਆਗੂ ਨਾ ਪਰਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਡਿੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਡਿੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਧਰਮੀ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਿਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ? ਨਿਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਅਤਿ ਵਧੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਾਏ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰਾਏ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ और परमेश्वर ने इन्हें खत्म करता, नष्ट कर देता। ये बाइबल दे विच रब हालेलुया। जिस एरिया च लूत रहता सी, सदूम ते अमोरा, ये नगर बहुत सोहना सीगा। ये अदन दे बाग वर्गा सीगा। बाइबल कहती है जब पहले पहल लूत ने इस एरिया नूं देखिया, हरियाली ही हरियाली, हरे भरे रुख, फलदार रुख, पीण वास्ते पानी अच्छा, बहुत सुंदर खुदा ने बनाया। पर इन्हां लोकां ने इन्हां दे विभचार दे कारण, इन्हां दियां पाप दे कारण खुदा नूं क्रोध आया। उन्हें अग ते गंधक नाल इस एरिया नूं नाश कर दिता। पिछले ऐतवारी मैं तुहानूं दस्सिया सी, अज भी उत्थे ओही वीराना है। रब हालेलुया। सुचेत हो जाओ, तुसी अपनियां देहां विच सुचेत हो जाओ। कलाम कहंदा है विभचार दे कारण परमेश्वर दा क्रोध आउंदा है। जिन्ने इंसान पाप करदा है वो देह दे बाहर दे पाप ने, पर जेड़ा इंसान विभचार करदा वो अपने शरीर दे विरुद्ध पाप करदा है। यही पाप सीगा जिस पाप ने एक बलवंत समसोन नूं कमजोर कर दिता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹ ਆ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਰੂਹ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। फिर उन्होंने विचारां दे राही विचारां विच अगे वधन दे लई रूह प्रेरणा दिंदी है। तो कई लोग इस वधदे आ और मरदे भी आ, जिवें सदूम ते अमोरा दे विच होया। रब हालेलुया। आप वचन नूं पढ़िया है, परमेश्वर ने रब हालेलुया जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान विभचारी हो गए थे, पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग में अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਠਹਿਰੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਿਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕੀ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ? ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਕਰ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੀਕਰ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦਾ ਕਾਲ ਲਈ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਨਿਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਭਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਇਹ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਹ ਵਧੇਗਾ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਪ ਅੱਤ ਵਧੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ। ਅਗਰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਏ 4 ਵਚਨ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਦਰਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਬੇਦਾਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰਾਮਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਰਾਮਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਚਾਰ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ। ਵਿਭਚਾਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਐ ਪਰਾਏ ਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੰਨਾ ਹੋਲੀ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ विवाह सामने आदर की बात समझी जाए। ਵਿਆਹ की एक आदर की गल है। जिन्ना चिर मैरिज नहीं हो रहेगी ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कलाम कहता ब्याह करना सब में आदर की बात समझी जाए, बिछौना बेदाग रहे, शरीर की रहे बेदाग। साडे कुआरपन दे ऊपर दाग नहीं होना चाहिए। बाइबल इस तरह कहती है। रब हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विपचारियों परास्त्रीगामियों का न्याय करेगा। खुदा ने न्याय करना गा। आज गल अपने पल्ले बन लो। जे असी पाप करांगे तो एक दिन की करेगा? वो न्याय करेगा। ते जिद्दन वो न्याय करेगा ना, तो परमेश्वर मनुखा दियां गुप्त गल्लां दा न्याय करेगा। मां प्यो नूं पता नहीं है, पति नूं पता नहीं है, पत्नी नूं पता नहीं है, किसी नूं भी पता नहीं है, लेकिन वो तुहानूं देखदा है। सब कुछ रिकॉर्ड है उहदे कोल, सारी फिल्म दिखाएगा तुहानूं। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो न्याय करेगा धरती नूं ते आकाश नूं तुहाडे विरुद्ध गवाह ठहराएगा। किहनूं ठहराएगा? मनुखा नूं नहीं, क्योंकि मनुखा तो तुसीं चोरी कर सकते, पति नूं धोखा दे सकते, पत्नी नूं धोखा दे सकते हां, मां प्यो नूं धोखा दे सकते हां, ओनूं धोखा नहीं दे सकते। वो धरती भी बोलेगी। तां ते यीशु ने कहा, कहता जे लोग तुहाडी गल ना सुनन, कहता अपने पैरों की धूल झाड़ दिया जी। जिदन मैं न्याय करांगा ना, धूड़ बोलेगी। इन्हां नूं सुसमाचार सुनाया सीगा, इन्हां ने मन्निया नहीं।
ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਕਾਸ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬੇਦਾਗ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਆਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ। ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਓਗੇ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਕਾਸ਼ ਬੋਲੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 2 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੱਲੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਸਾਮਰਥ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ, ਤੂਫਾਨ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਣਗੇ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਵਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੇ, ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦੂਮ ਤੇ ਉਮਰਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਡਿੱਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਪ ਸੀਗਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਵਿਭਚਾਰ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 2 ਅਧਿਆਏ 20 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਇਜ਼ੇਬੇਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਝੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਇਜ਼ੇਬੇਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਬੀਆ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਜ਼ੇਬੇਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ इंसान को। हालेलुया। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया है, पर वह अपने विचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख मैं से रोग छाया पर डालता हूं। विचार का पाप रोग अवस्था ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਿਨੂੰ ਰਿਹਾਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਜ਼ੇਬੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆ। ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਹੈ ਥੁਆਤੀਰਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਲਡਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਇਜ਼ੇਬੈਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਨਾ ਫਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਰੋਗ ਛਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਰੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਫਿਰਾਇਆ ਫਿਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਭ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਕੌਣ ਜਾਣ ਲਏਗਾ? ਕਲੀਸਿਆ। ਕੌਣ ਜਾਣ ਲਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ? ਅਗਰ ਮਨ ਫਿਰਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਭਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾਗਾ? ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਲਡਰ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਐਲਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਣਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਵਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ੇਬੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22 ਅਧਿਆਇ 14 ਵਚਨ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੌਗੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਲਾਈ ਹੋਈ ਸੂਰਨੀ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਦਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਭਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ।
ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਦੂਗਰ, ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਖੂਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ। ਝੂਠ ਮਤਲਬ ਝੂਠ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਫਸ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਾਹਰ। ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਖੁਦ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਔਰ ਟੋਨੇ ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਵੋ। ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਚੜਾਵੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਛੱਡੋ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ ਬਦਲ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚੁਣ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼, ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ 23,000 ਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਮਰ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਵਿਭਿਆਚਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रार्थना करो सब। प्रभु मैं पवित्र रहना चाहता हाँ, आत्मा प्राण शीश। प्रभु मैनू माफ कर मेरी गलतियां जो पिछे मेरे तो विभ्याचार होया, मैं मानता हाँ, मैं मानती हाँ, मैनू माफ कर। प्रभु मैनू पवित्र कर, मेरी देह विच मैनू पवित्र कर, मेरी आत्मा विच मैनू पवित्र कर। प्रभु जी असीं अपने परिवार को प्रेम कर सकीए, अपने पति पत्नी दे विच प्रेम होवे, खुदावंद बच्चे प्रेम होवे। पिता खुदावंद तेरा वचन कहता है विभ्याचारी लोग तेरे घर विच नहीं जाणगे, हरामकार लोग तेरे पवित्र नगर यरूशलेम विच नहीं जाणगे। खुदावंद असीं अपने हर एक पाप तो पश्चाताप करते हैं, असीं हर एक अपनी गलती को मनते हैं। प्रभु अंगीकार करते हुए प्रभु जिन्ना भी मेरे जीवन च पाप होया, विभ्याचार होया, पाप हरामकारी होया, मूर्ति पूजा होया है, प्रभु मैं मनदा हाँ, मैं मनदी हाँ, छड्डदी हाँ। प्रभु क्षमा कर, माफ कर। प्रभु अज दा वचन जो मैं सुनिया है मेरी जिंदगी 100 गुना फल लेके आए। प्रभु अज दा वचन मेरी जिंदगी च काम करे। खुदा तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। अज दे वचन लई तुहाडा धन्यवाद करते हैं, अज दे वचन लई तुहाडा शुक्र करते हैं। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरियां भलाइयां लई शुक्र करते हैं। तू दुआ नूं सुनिया, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह दे नाम च मंगते हां, आमीन। हालेलुया। सो हुण असीं प्रभु भोज दी रसम दे विच चले जाना है। असीं पवित्र मेज दे विच, मेज दे कोले आउणा है
ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ